डेरा मुखी विरुद्ध जी FIR दर्ज की गई है उसनों नामजद किया गया है जी। हुण इहदे नाल ये उम्मीद कर सकते हैं, पंजाबी उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत ही मंदभागी शर्मनाक करने वाला जिहड़ा कारा सीगा ਉਹਦਾ सच पंजाबियों के सामने आएगा ਜਾਂ असल दोषी कटहरे च खड़े होणगे। क्योंकि ਜਿਹੜਾ गुरमीत राम रहीम है ਇਹਦੀ डायरैक्ट इनवॉल्वमेंट और ये तो डायरैक्ट ये हुक्म होना कि तुसी जाके गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप चोरी कर लो। ये चीज़ के पुख्ता ਜਿਹੜੇ सबूत ने वो नहीं सी हले सामने आ रहे, पर हुण जो अरेस्ट होए ने कुछ प्रेमी जो उन्होंने उन्दियां कन्फैशनल स्टेटमेंट्स है उन्होंने उहदे च कहा है कि सानू तां जी डायरैक्टली उस बंदे ने कहा सी तां शायद जिहड़ा हैगा ये दिन ना देखने पैंदे, पर वो ये भी नाल कह गए आ कि इस गल दे लई इकल्ला अकाली दल नहीं कांग्रेस के बंदे भी सारियां ही राजसी धिरां डेरियां अगे जाके मत्थे टेकदियां, जिहदे करके अज असीं सारे भुगत भोगी होए बैठे हैं। कांग्रेस की सरकार आ गई, कांग्रेस की सरकार किस बेस पे आई? कांग्रेस की सरकार निरोल इस बेस पे आई कि असी जी बरगाड़ी के दोषियों नूं जिहड़ी हैगी सजा देवांगे। साडे कोल 3.5 साल सी, 3.5 साल दे विच तुसीं दस दो की करिया, किहड़ा कद्दू दे विच तीर मारिया। FIR जरूर दर्ज हुई है, पर जिहड़ा सवाल जिहड़ा सामने उभर के सामने आ रहा है कि FIR दर्ज होने तो बाद इन्हां मंदभागी शर्मनाक घटनावां दा जिहड़ा सच है सामने आएगा। जो उदों के हालात देखोगे तो उस वक्त की जी बादल साहब की सरकार सी अपनी नाकामियां छुपाउण वास्ते उन्हां दिनां दे विच किसान अंदोलन पूरे पीक दे उत्ते सी ते उस वक्त इहो जी घटना वापरनी और अपने आप को पंथक सरकार कहाउण वाली पार्टी द्वारा और इस मसले का हल ना करना, दोषियों को ना लभना, उन्होंने सजा ना देना, किते ना किते इसका राजनीतिक कनैक्शन जिहड़ा हैगा वो जरूर सिद्ध करता हैगा। नज़रिया की डिबेट जगतार सिंह सिद्धू वालों दर्शकों का स्वागत। अज तो 5 साल पहला गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी दियां मंदभागियां घटनावां वापरियां। उस वेले पंजाब दे च प्रकाश सिंह बादल की हुकूमत सी, सिखां दे हिरदे विलुंदरे गए, मानवता शर्मसार हुई। उस तो बाद कांग्रेस वालों कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाबियों को भरोसा दिता कि जे सानू सत्ता च आउण दा मौका मिलेगा तो गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी करने वालों को कटहरे च खड़ा किया जाएगा। ठीक हुण 3 साल बाद डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम विरुद्ध FIR दर्ज हुई है। कुल जिहड़े हैगे 11 लोग है जिन्होंने नामजद किया गया, जिन्होंने जो कुछ इस वेले जेल च है, तो 3 जिहड़े उन्होंने कौमी कौंसल के मैंबर है उन्होंने भाल लई छापे मारे जा रहे हैं। बिल्कुल सही है, FIR डेरा मुखी विरुद्ध दर्ज होनी एक वड्डी गल है, पर ये नाल ही एक जुड़िया हुआ अहम सवाल जिहड़ा समुचे पंजाबियों के मनां विच पिछले 5 साल तो एक चीज़ की तरह टसक रहा है कि इस FIR के बाद पंजाबियों के सामने असल सच सामने आएगा। इन्हां मुद्दों ते मेरे नाल चर्चा च इस वेले पैनल ते जिहड़े खास मेहमान साडे नाल जुड़ चुके हैं, डॉक्टर गुरप्रीत सिंह संधू कांग्रेस पार्टी के बुलारे, अमरदीप सिंह धारनी जी श्रोमणी अकाली दल के बुलारे, नील गर्ग मुख विरोधी धਿਰ ते आप दे बुलारे, तिन्ने मेहमानों मैं पैनल ते आउण लई जी आखदा वेलकम करदा। थैंक यू संधू साहब, पहला सवाल मैं तुहाडे तो लैण लग्या, मेहरबानी जी। संधू साहब, पहला सवाल तुहाडे कोलों जी। डेरा मुखी विरुद्ध जी FIR दर्ज की गई है उसनों नामजद किया गया है जी। हुण इहदे नाल ये उम्मीद कर सकते हैं, पंजाबी उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत ही मंदभागी शर्मनाक करने वाला जिहड़ा कारा सीगा ਉਹਦਾ सच पंजाबियों के सामने आएगा ਜਾਂ असल दोषी कटहरे च खड़े होणगे। इस FIR ਦੇ ਨਾਲ कोई लगता है कि उम्मीद बचदी है, की कहोगे डॉक्टर संधू? देखो असी साडी वचनबद्धता सी इस गल दे उत्ते जदों असी इलैक्शन लड़ी है बई असी ਇਹਦੇ सिरे तक पहुँच के छड्डांगे और जिहड़े दोषी है कोई भी होवे वो बख्शिया नहीं जाऊगा।
ਸੋ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਵੋਲਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਹੈ ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਨੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਆਂ ਕਨਫੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੇ FIR ਹੁਣ ਲੌਜ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ FIR ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ੂ ਹੋਈ ਆ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਉਹ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਕੇਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇਊਗੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਨੂਸ਼ਾ ਕਿਹਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਦੋਂ ਜਵਾਹਰ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ FIR ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੁੱਠੇ ਲਟਕਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਾਲੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਉਦੋਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਉਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ, ਬਤੌਰ ਸਿੱਖ, ਬਤੌਰ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਬਤੌਰ ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਔਰ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਲਟਾ 2 ਇਨੋਸੈਂਟ ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਟੌਰਚਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹਾਲ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਅੱਜ ਆਪਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ। ਗੱਲ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੜੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟੀਆਪਣ ਹੈ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਔਰ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ 4 ਵੋਟਾਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਬਤਪੁਰਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਤੇ ਸਰਸਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਦੇ, ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਲੋਕਲ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਤੇ ਅਦਰ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਹੈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੁਕਰਮ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਫੀਯੋਗ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਕਰਮ ਡੇਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਆਣਖ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਪਿਛੋਕੜ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਰ ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਆਵੇ ਕਿ ਰੱਬ ਕਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਭੱਜ ਚੱਲਿਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਆ ਕਿਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਤਾਕਤ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਾਬੂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਕੁਛ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਦਾ ਇਹ ਕੁੜਮ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਸਵਾਂਗ ਰਚਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉੱਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਇਹ ਕਰਤਾ ਵੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਜਵਾਹਰ ਵਾਲੇ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਂਗ ਰਚਣ ਦੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗਿੱਦੜ ਪਰਚੀ ਤੇ ਮਾਫੀ ਦਵਾਤੀ। ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮਾਫੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਮਤਲਬ ਧਰਮ ਦਾ ਸਵਾਰ ਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਅਬਜ਼ੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਡੀਲ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਆਏ ਉੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਹਲਕਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਵਾਰਥ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਗਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕਿ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਵਾਰਥ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਜਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਡੇਰੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਆ? ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਇਨਪੁਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਇਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖੇ 4 ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਕਰਮੀ ਖਾਬਾਂ 'ਚ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਫਰਾਡ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨਾਂ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਹੀ ਪਲੇਡ ਇਨਟੂ ਦੀ ਹੈਂਡਸ ਆਫ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਐਂਡ ਦੀ ਆਰਐਸਐਸ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਜ਼ ਸਿਰਫ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 200 ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਪੰਚਕੂਲੇ 'ਚ ਮਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਸੀ, ਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਦਿਨ ਨਾ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਗਏ ਆ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤ ਭੋਗੀ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਨਾਨ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਬੇਪੱਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੌਣ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭੁਗਤ ਭੋਗੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਅਵਗਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੈਗੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਲਾਉਣ ਲਈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਮਾੜੀਆਂ ਟਕੋਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਕੇ, ਦੇਖੋ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀਆਂ, ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੱਠਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਕਿਆਤ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਵਾਕਿਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਸਾਲ ਰਹੀ। 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕੀ ਕੀਤੀ। ਇਹੀ ਸਿੱਟ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਇਹੀ ਸਿੱਟ ਉਹਨੇ ਬਣਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਆਈ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰੋਲ ਇਸ ਬੇਸ ਤੇ ਆਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਟਿਮਕਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਵੇਚਤਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਰੱਬ ਵੇਚਤਾ, ਟਿਮਕੇ ਨੇ ਰੱਬ ਵੇਚਤਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ। ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਫੜ ਕੇ ਸੌਹਾਂ ਖਾਣੀਆਂ, ਸਕੰਧਾਂ ਖਾਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਣਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੀ ਉਹ ਦੇਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3.5 ਸਾਲ ਸੀ, 3.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਕੱਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ। 3.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਟ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਨਫੈਸ਼ਨਲ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ।
ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਰ। ਚਾਹੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਅਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। 3.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਨਫੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਓਗੇ? ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਹੋ, ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਓਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋਣ, ਅਕਾਲੀ ਹੋਣ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਜ਼ਾ ਬਣਦੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ। ਓਕੇ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ, ਮੈਂ ਆਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਐਂਟਸ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੀ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ। FIR ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ FIR ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ? ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਰ ਉਸ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਬਲੁੰਦਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਛਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੇ ਪੀਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਔਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਭਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖੱਟੜਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬਣੀ ਸੀ, ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਅਸਲ। ਔਰ ਇਸ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਨਾ ਤਾਂ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਕੇਸ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬੁਰਜ ਜਵਾਰਕੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦਾ ਚੋਰੀ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਗ ਫਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟਣਾ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣਾ, ਇਹ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ, CBI ਕੋਲੇ ਗਿਆ, CBI ਨੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਨਾਮ ਲੈਣਾ, ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੱਟੜਾ ਦਾ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਖੱਟੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟਿਕਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ
ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਹੋਏਗਾ, ਸਿਰਫ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ 'ਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ 3.5 ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਮਸਲਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ। ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਕੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 3.5 ਸਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਲੂੰਦਰੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ ਵਲੂੰਦਰੇ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੀਲ ਗਰਗ ਦੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੀ। ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਿਰਦੇ ਵਲੂੰਦਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਤਾ। ਇੱਥੇ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਲੂੰਦਰੇ ਗਏ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਦੋਂ ਫੇਲ ਹੋਏ ਇਹਨੂੰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਤੀ। ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੋਚ ਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਫੀ ਇਹ ਹੋਗੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਵਰ 'ਚੋਂ ਕੱਢਤਾ। ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸ਼ਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰਦੇ। ਸਰ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਮੁੱਦਾ ਵੱਖਰਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ FIR ਦਰਜ ਉਸੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੇਲੇ ਬਣੀ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਬਈ ਸਿੱਟ ਜੇ ਇਹ ਤਾਕਤ 'ਚ ਆਏ ਤਾਂ 5 ਬੰਦੇ ਸੁਪਰਸੀਡ ਕਰਕੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ DGP ਲਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਦੇ ਅੱਜ ਨਿਹੱਥੇ ਔਰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ DGP ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਘਿਰ ਗਏ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਰੋੜੇ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉੱਥੋਂ ਲਾਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਤੂੰ ਸਾਰਤਾ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾ ਤੇ ਆਪਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ, ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਤੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਸੁਰੇਸ਼ ਰੋੜਾ ਲਿਆਉਣੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ? ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ। ਰਹੀ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ, ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ, ਇਹ ਨੀਲ ਕਰ ਗਈ। ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਪਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਲੈਣੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ ਤੋਂ ਉਸੇ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲਵਾਂਗੇ ਜਵਾਬ, ਪਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਨਜ਼ਰੀਆ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੋ। ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ IG ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਂਜ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਔਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕਿ ਆਪਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲੁਕਾਉਣੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੈੱਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸਰ ਹੈ ਨੀਲ ਗਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਪਦੀ ਸੋਚ ਹੈ,
ਉਹਨੇ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਦਾਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਦਤ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਨਾਨਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦਾਦਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫਲਾਨਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਰਲੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੱਟੜਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਖੱਟੜਾ ਇਜ਼ ਐਨ ਆਫਿਸਰ ਆਫ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਰਿਸਪਾਂਸਿਬਲ ਆਫਿਸਰ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਤੇ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਕਰੈਕਟਰ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਚੱਕਣਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹੀ ਰਣਬੀਰ ਖੱਟੜਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖਾਸਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਣਬੀਰ ਖੱਟੜੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓਗੇ। ਗੱਲਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰੀ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਆਫਿਸਰ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀਗਲੀ, ਚਾਹੇ ਸਲੋ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੜੇ ਪੁਖਤਾ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, 3.5 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। 1 ਮਿੰਟ ਜੀ ਪਲੀਜ਼, 3.5 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਜੀ। 3.5 ਸਾਲ, 1.5 ਸਾਲ ਤੇ 3.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਾਰੇ ਕੀਤੇ ਵੇ ਕੰਮ ਔਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਔਰ ਬੁਲੇਟਸ ਨਾਲ ਟੈਂਪਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਬਗਰਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਧਾਰਨੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਨਫੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅੰਗੂਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਧਰਿਆ। 3.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰ ਲੈਂਦੇ ਅੰਗੂਠਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਕੁਛ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹਨੇ ਸਿੱਟ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਖੱਟੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਸੀ ਪਰਚਾ ਦੇਤਾ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲੀ ਸਿੱਟ ਦੀ, ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਸਿੱਟ ਇਜ਼ ਨੀਅਰਿੰਗ ਇਟਸ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਆਫ ਇਟਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਵੇ, ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਂਗੂ ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ ਖਾਲੀ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਈਏ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ। ਚਲੋ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ 3.5 ਸਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, 3.5 ਸਾਲ ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤੇ। ਔਰ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਣੀ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਆਪਦੇ ਇਸ਼ਟ ਤੋਂ ਤਾਕਤ ਲੈਣੀ, ਉਹਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਤੱਕਣਾ, ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੱਥ 'ਚ ਮੇਰੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਔਰ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਕਮਰ ਵੀ ਤੋੜੂੰਗਾ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਤੇ ਮੈਂ ਬਗਰਾੜੀ ਕਾਂਡ ਨੂੰ। ਉਹ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰੇ ਖਿਲਰੇ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ 'ਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੋ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਟੋਰਨੀਆਂ। ਕਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਅਦਬੀ। ਜੀ ਓਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਨੀਲ ਗਰਗ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨੀਲ ਗਰਗ ਹੋਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਉਹ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਵੀ ਰਾਜ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਰਾਜ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, FIR ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਉਹ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲਿਆ ਕੇ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਰਾਏ ਨਾਮ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡੇ ਵਸਤੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਜੀ। ਨੀਲ ਗਰਗ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਟੇਟ ਮੈਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਭਾਈਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਟੀਮ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਨ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਫਿਰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਰਗੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਿਘਾਰ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖੀ ਸੋਚ ਦਾ ਨਿਘਾਰ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਔਰ ਕਰਾਉਣੀ। ਇਹ RSS ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੈ। ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ 'ਚ ਹਾਰ ਪਾਊਂਗਾ ਕਿ ਬੀਬਾ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ। ਓਕੇ ਕੁਛ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਓਕੇ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣਾ 1.5-2 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗ ਬੜੀ ਉੱਠਦੀ ਆ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਵਾ। ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਰੂਸਾ ਆਲਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ
ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰਸੀਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਇਆ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਆ ਚਟੋਪਾਧਿਆ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸੁਪਰਸੀਡ ਕਰਿਆ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਲਿਆ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣਾਇਆ, ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਆਪਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ, ਬਗਰਾੜੀ ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲਵਾਈਆਂ। ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਹੈ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ ਦੇਖੋ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸੌਰੀ ਤਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੈਰੀ ਔਨ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕੱਛਾਂ 'ਚ ਉਹ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਬਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰਸੀਡ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ। ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ। ਨਾ ਜਾਈਏ, ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਇਹ ਬੋਲੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨਾਲ। ਬਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ 5 ਨੂੰ ਸੁਪਰਸੀਡ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ? ਆਪ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ, ਮੇਰੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਏ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ? 3.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣੀ ਸੀ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੂਠ ਮਾਰ ਰਹੇ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਝੂਠਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੱਲ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਲਈ। ਸੁਣੋ ਜੀ, ਸੁਣੋ ਜਵਾਬ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਸੁਣੋ। ਦੇਖੋ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਦਿਓ ਜਵਾਬ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਬੋਲੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ। ਦੇਖੋ 3.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਉਣੀਆਂ? ਇਹ ਉਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦੇ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਣੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਠਾਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਕੁਝ ਅੱਜ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕਰਿਓ। ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਸਜ਼ਾ ਰੱਖਿਓ, ਫਾਂਸੀ ਰੱਖਿਓ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੱਜ ਕਹੂਗਾ, ਜੱਜ ਦਊਗਾ। ਨੀਲ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਨੀਲ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇਹ ਬੈਠੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ। 2 ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਐਜ਼ ਏ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਇਹ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੀ ਟੀਮ ਬਣ ਕੇ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਡਾ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਟੰਗੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਹੈਗੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਅਗਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੋਟ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਗੁਣ ਬੜੇ ਗਾਉਣੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਆਈਓ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਣ ਦੇਖੋ,
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗਲਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਓਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚਲੋ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਨੀਲ ਗਰਗ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨੀਲ ਗਰਗ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਨੀਲ ਗਰਗ ਜੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਨੀਲ ਗਰਗ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਗੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬੀ ਟੀਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਕਿੱਡਾ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ, ਚਾਹੇ ਸੁਖਬੀਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਟਕਾਓ, ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਲਟਕਾਓ, ਅਗਰ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਿਟਨ ਬਿਆਨ ਹੈ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜੀ, ਆਖਰੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਦੱਸਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੈਡ ਤੱਕ ਟੀਮ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਆਈ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜੀ, ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਓ। ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ, ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। तो संधू साहब ने मेरे तक क्वेश्चन उठाया कि असी कह रहे हैं कि खट्टड़ा साहब के बेटे ने अकाली दल की टिकट के उत्ते इलैक्शन लड़िया। जो कुंवर विजय प्रताप सिंह जी दूसरी सिट हैगी है जिस अदालत दे विच केस चलता है, उत्थे वो कह रहे ने कि इस जज तो केस ट्रांसफर करके दूसरी अदालत दे विच कीता जावे क्योंकि इस जज की जिहड़ी नज़दीकी हैगी है वो बादलों के नाल है। ते जे उही क्वेश्चन असी उठाउने आ तो वो गलत किद्दां हो गया? क्योंकि असली गल ये हैगी है इन्हां दोनों ने जिहड़ा हैगा बेअदबी के दोषियों को सज़ा नहीं देनी, इन्हां ने सिर्फ तो सिर्फ अपनी राजनीति करनी है। उस वक्त जिहड़ा हैगा बादल साहब लोगों के अंडर प्रैशर सी क्योंकि बहुत सारी नाकामियां लोगों के सामने सी सरकार दी। हुण जिहड़ी हैगी है कैप्टन साहब की जिहड़ी सरकार हैगी है वो नाकामियां दे अंडर हैगी है। इस तरीके नाल हुण चलना नहीं जिस तरह पहला लोगों ने अकाली दल नूं तीजे नंबर ते धक्कता ते मैनूं लगदा जे इस तरह ही चले कैप्टन साहब जिन्हां ने गुटका साहब की झूठी सौं खाधी वो भी बेअदबी के बराबरी हुंदी है। झूठी सौं खानी गुटका साहब की ते तुहानूं ते मैनूं लगदा 3 भी नहीं होनी है। चलो ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਵੀ ਸੁਣੀ ਆ ਗੱਲ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਸੁਣੇ ਆ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਮ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਹੈ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਵੀ ਨਿਆਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। देखो जी जे किसी गल बारे बहुता पता ना हो तो बारे आप कमेंट करिए वो अनपढ़ता की निशानी होंगी है। जी प्रोसीजर चल रहा सिट की इन्वेस्टिगेशन है वो कोई उत्थे प्लेट च धर के नहीं पे, सबूत भी आ पे जी इकट्ठे करके फटाफट अंदर दे दिओ। इन्वेस्टिगेट होए है, सबूत सामने आए है, FIR हुई है, 8-9 बंदे फड़े गए हैं, पेश किए गए हैं, 2-3 भजे हुए फड़े जाएंगे। मैं जी गल करनी चाहना वो ये है कि कुंवर विजय प्रताप दा जज दे केस का बदल दी डिमांड करना जस्टिफाइड है। क्यों जस्टिफाइड है? क्योंकि ड्यूरिंग द प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट ਜਦੋਂ SIT ਦਾ ਹੈਡ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਾਨੂੰਨਨ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਿਤੇ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਲਾਫਾਈਡ ਇੰਟੈਂਟ ਹੈ, ਹੀ ਮੇ ਬੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ तो उन्होंने बदल को कहता। रही गल जी दूजी रणबीर खट्टड़े की, खट्टड़ा साहब एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, ही इज़ नॉट ए जज। उन्हें जजमेंट नहीं देनी, उन्हें एविडेंस प्रोड्यूस करके जज के मूहरे धरनी है।
ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੈਰੋਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹਿਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੀ ਉਹ ਅਕਾਲੀਆਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਵੜ ਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸੀਆ। ਇਹ ਪਰਸਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਐਜ਼ ਐਨ ਆਫੀਸਰ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨੀਲ ਗਰਗ ਜੀ ਐਵੇਂ ਸੁੱਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾਈਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਰੌਲਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੈ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ 'ਚ ਜੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਫਿਰ FIR ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਫਿਰ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ FIR। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਨੀਲ ਗਰਗ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹੈ, ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਹਨੂੰ ਉਲਟ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਗਲਤ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਐਵਨਿਊ ਆਫ ਕੋਰਟਸ ਓਪਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਥਰੂ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦਾ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਮੁੱਦਾ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇਲ ਫਲਣਾ ਧਮਕਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਹ ਫੇਰ ਸਰਕਾਰ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਰਾਮ ਦੇ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੇਲ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵਧਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਾਧਾ ਤੇ ਫੇਰ ਬਹਿਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਛੱਡੋ ਆ ਜਾਓ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਫੇਰ ਬਹਿਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਬਹਿਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਜੀ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲ ਆਓ। ਜੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਸੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੋਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਲਓ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਨਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਨੀਅਰ IPS ਅਫਸਰ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬ੍ਰਾਂਡ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਆ, ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰੂਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਓ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬ੍ਰਾਂਡ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਹੋਊਗੀ।
चलो जी जी तानी साहब बिल्कुल ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਵਾਬ ਆਖਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲਹਾਂਗਾ ਜੀ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ FIR ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਜਾਂ FIR ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਗੱਲ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਅਖੀਰ 'ਚ ਲਵਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ 28 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਵ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸੈਸ਼ਨ ਲਾਈਵ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਉਹ ਅਪਣਾਓ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹ ਬਣਾਓ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ FIR ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ FIR ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਰਦੋਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਰੇਬਾਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੱਥ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ ਆਖਰੀ ਕਮੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਬਈ ਗਿਰੇਬਾਨ ਤੱਕ ਹੱਥ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਪਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਤਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ 1.5 ਸਾਲ ਪਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜੀ ਇਹ ਸਿਰੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ ਵੀ ਬੈਠੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਤੌਰ ਸਿੱਖ ਇਹ ਮਾਫੀ ਦੇ ਯੋਗ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ SIT ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ SIT ਨੇ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਮਹੋਦੈ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਖੱਟੜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਧ ਵਲੇਟ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਨਾ ਜਾਈਏ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਦੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਡਾਕਟਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਓਕੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਏਗਾ ਤਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਓਕੇ ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਓਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਸੱਟਨੇ ਨਹੀਂ ਆਈਓ ਨੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਧੰਨਵਾਦ ਆਓ ਤਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ ਤਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਰਾ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਾ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਜੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅੰਤਮ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਬਲੂੰਦਰੇ ਕਿ ਆਖਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲਵਾਂਗਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।